In previous revision we were talking about Coulom's law. Now we are going to talk about the more thing, and that is the Faraday's law. Okay, that Faraday's laws are depend on the electrolysis. Now what is electrolysis? Now this is the reverse idea about the electrochemical cell. In electrochemical cell we are using chemical and finding the electricity. Here we are doing the different thing. We are going to use here electricity and to find out the chemicals, which chemicals are reproduced due to the given electricity. So come on dear students, let's study that is given by the Faraday. Faraday has done lots of things about this. So Faraday constant first, but before to that, but we have to study about the Faraday constant. It is equals to the charge of 1 mole of electrons. It is equals to nothing but the 96487 coulomb per mole inverse, but in practice we are using 96500. How it's come, you know, 6.022 into 10 raised to 23 molecules of the electrons in 1 mole, and 1 mole 1 electron has charge 1.6 into 10 raised to 19. Multiply all this answer will be there. Faraday's first law of the electrolysis. The amount of the substance depositing during the electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed. જેટલી તમે electricity pass કરો છો એટલો જ ત્યાં deposition થશે. If you are adding giving more electricity, more activity will be done. You are giving less, the less amount of the product will be obtained. So depends on the electricity. That is the first law of the Faraday. Now second law of the Faraday. Second law of the Faraday is the same. Charge is passed through the different electrolytes. The mass of the substance deposited will be proportional to the their equivalent weights. Now what is the equivalent weight? Equivalent weight is nothing but the molecular mass divided by its valency or its number of electrons. So equivalent weight is equals to molecular mass divided by n, where n stands for the number of electrons or number of oxidation. For example, aluminum na case ma +3, કોપર ના કેસમાં +2 અને સોડિયમ ના કેસમાં +1. એટલે જો આપણે એલ્યુમિનિયમ, કોપર અને સોડિયમ ને જો ડિપોઝિટ કરવા માંગીએ તો સૌથી વધારે સેમ કરંટમાં સોડિયમ ડિપોઝિટ થશે, કારણ કે એક જ ચાર્જ છે એટલે ડિવાઇડ બાય 1. એલ્યુમિનિયમ ના કેસમાં સૌથી ઓછું ડિપોઝિટ થશે કારણ કે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે, ડિવાઇડ બાય 3. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક આઈડિયા અબાઉટ ધ Faraday's second law, કે જેટલો તમે એનો ઇક્વિવેલન્ટ માસ લેશો એટલું જ આપણને શું મળશે? પ્રોડક્ટ મળશે. ઓકે, સો યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ? ઓકે, નાઉ products of electrolysis. So during when we are giving the when we are passing the electric current, so different things are produced in the solutions. Now which things when produced, that is given the product of the electrolysis. It depends on the electrodes. So now it is depending on the electrodes. How that we have already studied. Here we have defined in short the nature of the electrolytes being electrolytes and the nature of the electrodes. બે પર ડિપેન્ડ છે. electrodes જે તમે વાપરો છો તે અને જે ટાઈપનું electrolytes લીધું છે. અગર તમે એને aqueous solution લીધું છે, પ્રોડક્ટ બીજી છે. concentrated solution લીધું છે, પ્રોડક્ટ બીજી છે. અને ડાયરેક્ટ એનું જ સોલ્યુશન લઈ લીધું છે, એને મોલ્ટન પ્રોસેસમાં લઈ લીધું છે, તો પ્રોડક્ટ બીજી છે. So depends on the what kind of the electrolyte is taken. Okay, so now second one, આપણે electrodes ની વાત કરીએ તો there are two types of electrodes. One is inert electrodes, another one is reactive electrode. If you are using inert electrodes, then they will not take part into the solution, and that's why એ લોકો ટેક પાર્ટ કરતા નથી, એટલે આપણને જે પ્રોડક્ટ મળશે it will be different. But if you are taking the reactive electrodes, then the product will be different. So the nature of the electrolytes being an electrodes per. If electrode is inert like platinum or gold, they do not take part in chemical reaction. That is, they neither lose nor gain electrons. If the electrodes are reactive, then they will take part in the chemical reaction and product will be different as compared to the inert electrodes. So this is written here. So hope that you understand this. Okay, now we are going to talk about the different topic. But before to different topic, primary battery and the secondary battery, હજુ આની અંદર એક portion બાકી છે, તે આપણે જોઈ લઈએ. The electrode potential is oxidized and reducing species. Some of the electrochemical process, although feasible, but so in the rate at lower voltage. These required extra voltage, that is over voltage. જુઓ હવે આ બહુ શાંતિથી સાંભળવાનું છે. ઓક્સિજન અને ક્લોરીનની વાત કરું છું. NaCl નું જે આપણે શું કરીશું? ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કરીશું ત્યારે અંદર 4 જણ છે, કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો. મેં તમને સમજાવેલું કે અગર કોન્સન્ટ્રેટ સોલ્યુશન લીધેલું તો એમાં આપણા પાસે કેટલા જણ હોય? કોન્સન્ટ્રેટેડ સોલ્યુશન હોય તો એની અંદર NaCl માં આપણે જો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા જઈએ તો એક Na છે, એક Na છે, બીજું Cl છે, ત્રીજો હાઇડ્રોજન છે અને ચોથું છે ઓક્સિજન. આ 4 જણ આપણને મળવાની શક્યતા છે. ઓકે, હવે
એમાં અલગ હોય અને કેથોડ પર અલગ અલગ હોય એવી વાત કરતા હતા. એનોડ પર તો હાઈ આપણને સોડિયમ મળે જ છે, બરાબર. સોરી, કેથોડ પર જે નેગેટિવ છે તેના પર સોડિયમ મળે જ છે, પણ એનોડ પર આપણા પાસે ક્લોરીન અને ઓક્સિજન છે. તો એકોર્ડિંગ ટુ થિયરી જઈએ તો કોણ મળવું જોઈએ? ઓક્સિજન મળવો જોઈએ. થિયરીના હિસાબે કોણ મળવું જોઈએ? ઓક્સિજન. પણ એના માટે જે જરૂરી વોલ્ટેજ છે એ વોલ્ટેજ ઓવર થઈ જાય છે, and that's why due to the over potential ઓક્સિજન નથી મળતો, ક્લોરીન મળે છે. Okay, so if you don't understand that, then I have explained here. So primary cell, a cell which can be once used are not reused are known as primary cell. એકવાર યુઝ કર્યા પછી એને ફેંકી દેવાનો હોય, these are known as the primary cell. આ primary cell ની અંદર આપણે બે વસ્તુ ભણવાના છે, ટ્રાઇસેલ છે અને મર્ક્યુરી સેલ છે. આખા ભણવાની જરૂર નથી, અંદર શું થાય એ બધું તમે વાંચેલું જ છે, ખાલી એના રિએક્શન યાદ રાખો. એનોડ પર ઝિંકમાંથી ઝિંક આયન બનશે અને કેથોડ પર MnO2 અને એમોનિયમ આયન છે તે કન્વર્ટ થશે MnO અને એમોનિયાની અંદર. સો ધીસ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. અને આ બેનું એડ કરીને ટોટલ રિએક્શન લખવાનું છે. ખાલી મેં એકમાં જ ટોટલ રિએક્શન લખ્યું છે. હોપ ધેટ બીજાના અંદર ટોટલ રિએક્શન તમે જાતે બનાવશો. આ ટોટલ રિએક્શન ઉપરનું અને એનોડ કેથોડને પ્લસ કરીને લખવાનું છે, બાકીના બધા તમે જાતે બનાવજો. હિયર ઇન મર્ક્યુરી સેલ, સો મર્ક્યુરી સેલ ધ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇઝ પાસ્ટ પેસ્ટ ઓફ ધ KOH અને ZNO. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પહેલામાં તો સીધું ને સીધું પણ હતું, MnO2 અને એમોનિયમ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ હતું. આની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે KOH અને ZNO છે, એનોડ પર આ રિએક્શન થાય છે, ઝિંક +2 આયનમાં જ કન્વર્ટ થાય છે, પણ ZNO બને છે, H2O બને છે. અને અહીંયા બનેલો H2O HGO સાથે રિએક્શન કરીને 2 ઇલેક્ટ્રોન લઈને પાછો OH મળે છે. આમ આપણે થયા કરે છે, એટલા માટે આ સેલની લાઈફ વધારે છે. પહેલાનો સેલનો 1.5 અને બીજા સેલનો 1.35 વોલ્ટેજ છે. બીજા સેલનો એ છે કે લાઈફ ટાઈમ માટે એનો વોલ્ટેજ બદલાતો નથી. ધેટ ઇઝ ધ remembering point. Now we are talking about the next thing, and secondary battery. So secondary battery, those cells which are used for storing electricity, or એટલે તેને રિચાર્જ કરી શકાય, વારંવાર વાપરી શકાય, તેને શું કહેવામાં આવે છે? સેકન્ડરી બેટરીઝ કહેવામાં આવે છે. એની અંદર આપણે બે ભણવાના છે, એક છે લેડ સ્ટોરેજ અને બીજું છે કેડમિયમ, નિકલ કેડમિયમ. આપણે લેડ સ્ટોરેજ સેલની, તો લેડ સ્ટોરેજ સેલની અંદર એનોડ પર લેડ એ સલ્ફેટ સાથે, અંદર સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે આમાં રહેલા સલ્ફેટ સાથે રિએક્શન કરીને PbSO4 બનાવે છે, અને કેથોડ પર PbO2 જે છે એ SO4 ના સાથે અને H+ ના સાથે રિએક્શન કરીને PbSO4 જ બનાવે છે. આ બંને જણ PbSO4 બનાવે છે. that you have to study. બંને જણ શું બનાવે છે? PbSO4 જ બનાવે છે. now this process, આ જે પ્રોસેસ છે આખી, એને ડિસ્ચાર્જિંગ પ્રોસેસ કહેવાય. ડિસ્ચાર્જિંગ પ્રોસેસની અંદર આ બધા PbSO4 માં બધા ફેરવાઈ જશે. તો રિએક્શન આવી રીતે પૂછાય છે. હવે એનો ડિસ્ચાર્જિંગ પણ પૂછાય છે, ચાર્જિંગ પ્રોસેસ પૂછાય છે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, ચાર્જિંગ પ્રોસેસ આનાથી ઉલટી હોય છે. તમારે ખાલી એરો બદલી નાખવાનો. આ એરો આ બહુ છે ને, તો હવે એરો કેવો કરી નાખો, તમારે બદલી નાખવાનો છે. એરો વિલ બી ગો ઇન ધીસ ડાયરેક્શન. આ ડાયરેક્શનમાં એરો કરી નાખવાનો. PbSO4 + 2 ઇલેક્ટ્રોન, અને અહીંયા પણ PbSO4 + H2O આમ કરી નાખવાનો. જે એનોડ છે એ કેથોડ બની જશે અને જે કેથોડ છે એ એનોડ બની જશે. બસ એ નામ બદલી નાખવાના અને ઉલટા લખી નાખવાના. એ પ્રોસેસ છે ચાર્જિંગ. ઘણીવાર આપણને ચાર્જિંગ પ્રોસેસ પૂછાય છે. નિકલ કેડમિયમ સેલની અંદર યુ કેન સી કે એક જ રિએક્શન આપેલું છે. ધેટ રિએક્શન યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર કે કેડમિયમ CDO માં ફેરવાઈ જાય છે અને નિકલ OH3 OH2 માં ફેરવાઈ જાય છે. ધીસ રિએક્શન યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. નાઉ ફ્યુલ સેલ, તો ફ્યુલ સેલની અંદર એનોડ પર હાઇડ્રોજન જે છે, હાઇડ્રોજન મોકલાવે છે અને હાઇડ્રોજન OH સાથે રિએક્શન કરીને H2O આપે છે. 4 ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડે છે અને ઓક્સિજન એ H2O લઈ, પેલા બનેલો H2O ને લઈને પાછો OH માં ફેરવે છે. આમ રિએક્શન ચાલ્યા કરે છે લોંગર ટાઈમ પર. આના અંદર મેઇન પ્રોડક્ટ બને છે વોટર, અને આ વોટર આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ એમ છે. સો ધેટ્સ વાય ધીસ આર વેરી ગુડ આઈડિયા અબાઉટ ધ સેકન્ડરી બેટરીઝ. એમાં ફ્યુલ સેલ સૌથી વધારે છે. એનું યુઝ હવે થોડાક સમયમાં વધારે થઈ જશે, કારણ કે ઇટ ઇઝ પોલ્યુશન કરતું નથી અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચલો હવે લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધ, આપણે આ લેસનના લાસ્ટ ટોપિક ઉપર આવી ગયા છે, and that last topic is nothing but the corrosion. Now you know about the corrosion is nothing but the redox reaction. એમાં ઓક્સિડેશન Fe+2 માં કન્વર્ટ થઈ જશે અને એટમોસ્ફિયરમાં રહેલો ઓક્સિજન છે એ એસિડ મેળવીને, કોઈ પાસેથી પણ શું મેળવી લેશે? એસિડ મેળવી લેશે અને it will convert into the H2O. તો ઓક્સિજન શું લઈ લેશે? એસિડ પાસેથી હાઇડ્રોજન લેશે, 4 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી લેશે અને H2O થશે. આ રીતે આપણા પાસે શું થાય છે? કોરોઝન થાય છે. કોરોઝન ઇઝ નોટ ગુડ. તો એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ગેલ્વેનાઇઝેશન કરવામાં આવે છે. તો ગેલ્વેનાઇઝેશનમાં ઇટ ઇઝ પ્રોસેસ ઓફ કન્ટેનિંગ ઝિંક નો લેયર લગાડી દેવાનું, તેને ગેલ્વેનાઇઝેશન કહેવાય. અને કેથોડિક પ્રોટેક્શન એટલે કે આપણે ધાતુની જગ્યા પર ઝિંક મૂકી દેવાનું. ધેટ ઇઝ ધ ફાઇનલ આન્સર.